युनिट 1 चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु डेटा वेयरहाउसिङ भन्ने छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा लाइफ साइकल अफ डेटा, डेटाको लाइफ साइकल। The data life cycle represents all of the stages of data throughout its life, from its creation for a study to its distribution and destruction. Creation देखि destruction सम्मको स्टेप्सहरु भनेको डेटाको लाइफ साइकल भयो। स्टेप्सहरु चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, creation, storage, usage, archival and destruction. These are the stages of data life cycle. यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ डेटा कलेक्सन और क्रिएसन थियो। डेटा कलेक्सन पनि भन्न मिल्छ त्यसलाई। In this phase, data comes into the organization usually through the data entry, acquisition from external source or signal perception such as transmitted sensor data. अब यहाँ चाहिँ अब हामीले डेटा एन्ट्री सिस्टमबाट पनि डेटा आउन सक्छ, एक्सटर्नल सोर्सेसहरुबाट पनि हामीले डेटाहरु लिएको हुन सक्छ, और सेन्सर्सहरु थ्रु डेटा कलेक्ट गरे पनि हुन सक्छ। डिफरेन्ट सोर्सेसहरुबाट हामीले डेटा कलेक्ट गर्छौं। Second stage is data storage. Once data has been created within the organization, it needs to be stored and protected with the appropriate level of security applied. A robust backup and recovery process should also be implemented to ensure retention of data during the life cycle. Store गर्नु पर्यो, स्टोर गर्ने बेला सेक्युरिटी पोलिसीहरु पनि हामीले प्रोपरली लगाउनु पर्ने हुन्छ र ब्याकअप एन्ड रिकभरी पोलिसीहरु पनि इम्प्लिमेन्ट गरे आउनु पर्यो, so that in case of loss data can be retained. Another stage is data usage. During the usage phase of the data life cycle, data is used to support activities in the organization. Data can be viewed, processed, modified and saved. Data may also be made available to share with others outside the organization. So use गर्ने हो, डेटा को प्रोसेसिङ, भ्यू गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, मोडिफिकेसन, डिलिसन के हो गर्ने। मोडिफिकेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भित्र डिलिसन पनि आइहाल्छ हैन। त्यो सबै कुराहरु हाम्रो डेटा युजेज को फेजमा आउने भयो हैन। Besides this, we can distribute data to others also. Data archival. Data archival is the process of removing the data from active production environment and keeping copy of the data so that it can be used again in the active production environment if needed. Active processing environment in the future. In future if needed. अब करेन्टली चाहिँ हामीले त्यो डेटा युज गरिसक्यौं, अब अहिले चाहिँ त्यो डेटा हामीलाई धेरै चाहिरहेको छैन हैन। बट फ्युचरमा अगेन सेम डेटा हामीलाई काम लाग्न सक्छ। That's why we have to archive the data so that the data can be used in future if needed. And last phase is data destruction. Data destruction or data forging is the removal of every copy of the data item from organization. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जति कपी छन् त्यो सबै हामीले रिमुभ गरिरा हुन्छौं। It is typically done from an archive storage location. If we want to save all data forever, it is not feasible. Storage cost and compliance issues create pressure to destroy data no longer needed. अब हामीले डेटा त राख्न सके त राम्रै हो, बट डेटा म्यानेज गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ हेडेक पनि हुन थाल्छ हैन। एभ्री डेटालाई सधैँ राखिराख्न पोसिबल नहोला, बिकज अब हाम्रो त्यो डेटाको कम्प्लायन्सहरु पनि मिलाइराख्नु पर्यो
अनि त्यसपछि चाहिँ स्टोरेज कस्टहरु पनि इन्क्रिज हुँदै जानु हुने भयो। डिफरेन्ट रिजनहरुले गर्दा अब हामीलाई त्यो डेटा चाहिँदैन नि भन्ने पर्यो भने चाहिँ हामीले डेटा स्टक चाहिँ गर्छौं नि, बिकज सबै डेटालाई सधैँभरिको लागि स्टोर गरेर राख्न सकिँदैन। Okay, these are the simple stages of data life cycle. Types of data. Data flows into data warehouse from transactional system and other relational databases. Data may be structured data, semi-structured data, or unstructured data. Data लाई स्पेशली हामीले यो तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं। यसमा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड डेटा भन्दाखेरि data that is the easiest to source and organization because it is usually contained in rows and columns and its element can be mapped into fixed predefined fields known as structured data. यो हामीले जुन रिलेशनल डेटाबेसमा रो र कोलमको फर्मेटमा जुन डेटाहरु राख्छौं त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर्ड डेटा हो क्या, प्रिडिफाइन्ड हुन्छ। यहाँ चाहिँ एभ्रीथिङ, कुन टाइपको डेटा हो, डेटाको लेन्थ कति हो, धेरै कुराहरु यसमा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड हुन्छ। Structured data follows a data model. A database designer follows a relational data model. Structured data follows a data model. A relational data model. Relational databases and SQL is suitable for managing structured data. हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर्ड डेटालाई नै ह्यान्डल गर्ने हो। रिलेशनल डेटाबेसमा हामीले जति पनि पढ्यौं डीबीएमएस पढ्दाखेरि त्यो सबै स्ट्रक्चर्ड डेटा नै ह्यान्डल गर्ने हो। त्यसले स्ट्रक्चर्ड डेटा नै हेरेको हो। त्यहाँ डीबीएमएस भरि हामीले जति पनि पढिन्छ त्यो सबै स्ट्रक्चर्ड डेटामा मात्रै काम गरेको हो। अर्को चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भन्ने हुन्छ। डेटा दैट कैन नॉट बी कंटेन्ड इन अ रो कोलम डेटाबेस। Unstructured data and doesn't have an associated data model. Row column database, unstructured unstructured data and doesn't have associated data model. यसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड डेटा मोडल पनि हुँदैन। रो कोलमको फर्मेटमा यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्न पनि सक्दैनौं। द ल्याक अफ स्ट्रक्चर, अब डेटाको टाइप पनि फिक्स हुँदैन, डेटाको लेन्थ पनि फिक्स हुँदैन, एभ्री कुनै पनि कुरा फिक्स हुँदैन अनस्ट्रक्चर्ड डेटामा चाहिँ। Lack of structure made unstructured data more difficult to source, manage, and analyze, which is why companies has widely discarded unstructured data until the recent proliferation of AI and machine learning algorithm made it easier to process. पहिला त अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हामीले अब एनालाइज पनि गर्न नसक्ने, म्यानेज पनि गर्न नसक्ने कन्डिसन हुन्थ्यो। द्याट्स वाइ त्यो डेटालाई डिस्कार्ड नै गरे हुन्थ्यो। बट रिसेन्टली एआई र मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरु जुन छन् तिनीहरुले चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटालाई पनि प्रोसेसिङ गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ राख्ने गरेका छौं। Unstructured data पनि importance बढ्दै गएको छ because we can process these data by using artificial intelligence and machine learning techniques. प्रोसेसिङ गर्न सकिन्थ्यो भने त राखेर कुनै मिनिङ थिएन। अब प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ भने राख्दाखेरि हामीलाई राम्रै हुने भयो।
Examples of unstructured data include photos, video, audio files, text files, social media content, open-ended survey responses, हामीले सर्वे रेस्पोन्सेसहरू हैन। अब यसमा पनि क्लोज इन्डेड हैन है, ओपन इन्डेडमा चाहिँ देयर इज नो, अब ठ्याक्कै यही एस नो अर्थात् 2-4 वटा अप्सन्स भन्ने फिक्स हुँदैन ओपन इन्डेड सर्वेमा चाहिँ। अनि यस्तो डेटाहरू चाहिँ हाम्रो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाको क्याटेगोरीमा पर्छ। Instead of relational databases, unstructured data is usually stored in NoSQL databases and data warehouses. Unstructured data लाई चाहिँ हामीले अब database ले handle गर्न सक्दैन। हाम्रो DBMS जुन हाम्रो पहिला relational DBMS पढाएको थियौं, त्यो relational DBMS ले चाहिँ unstructured data लाई चाहिँ handle गर्न सक्दैन। That's why अब हामीले त्यो अनस्ट्रक्चर्ड डेटालाई नै ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले NoSQL डेटाबेस को कन्सेप्ट अनि डेटा वेयर हाउस पनि हामीले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वेयर हाउसमा पनि फेरि सबै टाइपको डेटा आउँछ है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अनि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सबै टाइपको डेटा हामीले डेटा वेयर हाउसमा राख्न सक्छौं। Another one is semi structured data. The type of data defined as semi-structured data has some defining or consistent characteristics but doesn't conform to structure as is expected with relational databases. अब केही न केही दुईटैको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ क्या यसमा, स्ट्रक्चर्ड र अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दुईटैको क्यारेक्टरिस्टिकहरू मिक्स भएर आइरा हुन्छ यो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटामा चाहिँ। There are some organizational properties such as semantic tags to make it easier to organize, but still there is still variability in the data. अब हामीले चाहिँ सर्टेन ट्यागहरू, ट्याग बेस्ड सिस्टमहरू युज गरेर यो डेटालाई म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ, बट त्यो पनि फिक्स स्ट्रक्चर चाहिँ हुँदैन है। फेरि ट्याग बेस्ड सिस्टमहरू भनेको जुन XML पनि त डेटाबेस हो नि त हैन, डेटा स्टोरेज। हामीले XML भनेको डेटा स्टोरेज गर्नको लागि नै हाम्रो युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो, एक्सटेन्सिभ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। अब त्यसमा चाहिँ हामीले ट्यागहरू थ्रु डेटालाई स्टोर गरिरहेका हुन्छौँ हैन। अब यसमा चाहिँ रिलेसनल डेटाबेसमा अब XML पढेको होला, त्यसमा चाहिँ फिक्स हुँदैन नम्बर अफ डेटा। एउटामा कुनै एउटा रिकर्डमा चाहिँ हाम्रो 20 डेटा हुन सक्छ भने अर्को रिकर्डमा चाहिँ 10 वटा डेटा मात्रै पनि हुन सक्ला हैन। भनेपछि यस्तो टाइपको XMLहरू नर्मल्ली हामीले युज गर्छौं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटालाई म्यानेज गर्नको लागि। Email messages are good example. While the actual content is unstructured, it does contain structured data such as name and email address of sender and recipient, time sent, etc. अब यसमा इमेल मेसेज चाहिँ हाम्रो अनस्ट्रक्चर्ड कन्टेन्ट भयो हैन, इमेल मेसेज जुन हुन्छ, बट यसमा स्ट्रक्चर्ड कन्टेन्ट पनि हुन्छ, लाइक हाम्रो सेन्डर कुन हो, रिसिभर कुन हो, टाइम कुन हो हैन, हामीले इमेल सेन्ड गरेको त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि फिक्स छ नि त हैन। सेन्डर, रिसिभर, टाइम यो कन्टेन्टहरू चाहिँ फिक्स छ हैन। अनि त्यो भएको हुनाले अब इमेलमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड दुईटै टाइपको कन्टेन्ट आइरहेछ। ओके, डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस भने चाहिँ के त भन्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल डेटा वेयर हाउसको डेफिनेसन पढ्न थाल्यौं हामी। Data warehouse is a repository of information collected from multiple sources that stores historical data and provides support for decision makers for data modeling and analysis. अब यो डेफिनेसनमा धेरै कुराहरू आयो। इन्फर्मेसन कलेक्टेड फ्रम मल्टिपल सोर्सेस हैन। डेटा वेयर हाउस नर्मल्ली सिंगल सोर्सबाट डेटा कहिले पनि कलेक्ट गर्दैन। यसले डेटा वेयर हाउसमा भनेको हाम्रो यसले हाम्रो टेक्स्ट फाइलहरुमा भएको डेटा पनि हामीले डेटा वेयर हाउसमा आउन सक्छ, अनि रिलेसनल डेटाबेसेसमा भएको डेटा पनि आउन सक्छ, वेबबाट पनि डेटा आउन सक्छ, जुनसुकै सोर्स मल्टिपल सोर्सेसहरुबाट यसले डेटा
कलेक्ट गर्छ। स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा पनि स्टोर गर्छ हैन। यसले चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हिस्टोरिकल डेटा स्टोर गर्छ भन्नुको मिनिङ जस्तो मैले कुनै डेटा डिलिसन गरेँ भने पनि त्यो करेन्ट डेटाबाट मात्रै त्यो हट्ने हो। त्यो डेटा कुन टाइममा डिलिट भएको हो र डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो डेटा किन थियो। जस्तो मैले आज डिलिट गरेँ भने हिजोको डेटमा सर्च गर्दाखेरि डेटा देखाउँछ आज डिलिट गरेको हो भनेपछि पर्मानेन्टली डेटा स्टोर भयो डिलिट भएकै हुँदैन डेटा वेयर हाउसबाट कुनै पनि डेटा। त्यो करेन्ट डेटामा चाहिँ डिलिट गरेपछि त्यो करेन्ट डेटा चाहिँ रहेन त्यति मात्रै। मोडिफिकेसनमा पनि मैले मोडिफाई गरेँ आज भनेपछि आजदेखि चाहिँ मोडिफाइड डेटा मोडिफाइड भर्सन त एउटा बन्यो बट हिजोको डेटमा सर्च गर्ने हो भने हिजोकै डेटा देखाउन थाल्छ ओल्ड डेटा देखाउन थाल्छ। हिस्टोरिकल डेटा स्टोर गर्छ डेटा वेयर हाउस एन्ड इट्स मेन पर्पज इज नट day-to-day record keeping. Its main purpose is to help decision makers for data modeling and analysis. Data modeling and analysis ma help गर्ने so that decision making can be done. Decisions can be made easily. Decision makers हरूलाई help गर्ने यसको main target. The data warehouse is the core of business intelligence system which is built for data analysis and रिपोर्टिङ। अब बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्ने कोर्सेसहरू नै हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा हैन। छुट्टै नामै बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्ने कोर्स पनि पढाइ हुने गर्छ। त्यसमा पनि अलमोस्ट आउने भनेको डेटा माइनिङै हो। डेटा माइनिङ डेटा वेयर हाउसिङै हो बिजनेस इन्टेलिजेन्समा। अब बिजनेस इन्टेलिजेन्स हुनको लागि हामीसँग फर्स्ट अफ अल त डेटा हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट डेटा सबै हुनु पर्यो र त्यो डेटालाई माइन गरेर बिजनेस इन्टेलिजेन्स आउने हैन। अब कुन ग्रुपमा एडभर्टाइज गर्ने, कुन प्रोडक्टको स्टक धेरै राख्ने हैन, लाइक यस्ता कुराहरू हैन। हाम्रो एडभर्टाइजको चाहिँ कुन ग्रुपलाई फोकस गर्ने हैन, एडभर्टाइज गर्दाखेरि त्यो डिफरेन्ट कुराहरूको इन्साइट चाहिँ त्यो डेटा वेयर हाउसमा भएको डेटालाई एनालिसिस गरेपछि आउँछ। द्याट्स वाइ बिजनेस इन्टेलिजेन्स को बेसिक भनेको चाहिँ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस इज द प्रोसेस अफ बिल्डिङ डेटा वेयर हाउसिङ इज द प्रोसेस अफ बिल्डिङ डेटा वेयर हाउस। इट रिक्वायर्स ETL operations and requires periodic data रिफ्रेसिङ। हामीले डेटा वेयर हाउसिङ भनेको चाहिँ डेटा वेयर हाउस बनाउने प्रोसेस मात्रै हो हैन। त्यसमा डेटा वेयर हाउसिङ भन्ने कि अरु छुट्टै केही नै हुँदैन हाम्रो। अब यसमा चाहिँ हामीले डेटा वेयर हाउस बनाउँदाखेरि ETL अपरेसन युज गरेर हुन्छौँ। ETL भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ ETL इज द प्रोसेस दैट एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रम डिफरेंट सोर्सेस। एक्सट्रैक्ट भन्न खोजा हो है ETL को। एक्सट्रैक्ट देन ट्रान्सफर्म extracts data from multiple sources म गरिदिन्छु है हाइलाइट। एक्सट्रैक्ट and then transform data from transform गर्छ त्यसपछि the data। अब ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको चाहिँ फाइनली अब त्यसको डेटा क्लिनिङ गर्नेदेखि लिएर डिफरेन्ट अपरेसनहरू डेटाको फर्मेट मिलाउने फर्मेट नमिलेर हुन सक्छ त्यो सबै कुराहरू हाम्रो डेटा ट्रान्सफर्मेसनमा आउँछ हैन। एन्ड फाइनली लोड्स। ETL भनेको यो तीनटा अपरेसन एक्सट्रैक्ट ट्रान्सफर्म एन्ड लोड। अनि त्यसपछि हामीले मल्टिपल सोर्सेसबाट डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्छौं त्यसलाई ट्रान्सफर्म त्यो डेटालाई ट्रान्सफर्मेसन सुरु गर्छौं हैन सो दैट हाम्रो रिक्वायर्ड फर्मेटमा डेटा होस् ल्याउनको लागि। अनि फाइनली लोड दैट डेटा इन्टु डेटा वेयरहाउस सिस्टम। अब फुल फर्म पनि लेखेकै रहेछ। फुल फर्म अफ ETL इज एक्सट्र्याक्ट ट्रान्सफर्म एन्ड लोड। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा ETL अपरेसन्सहरु त हामीले गर्छौं नै त्यो बाहेक पेरियोडिक डेटा रिफ्रेसिङ पनि गरिराख्नुपर्छ डेटा वेयरहाउस बनाउँदाखेरि। यो डेटा रिफ्रेसिङ भनेको चाहिँ जस्तो हामीले मल्टिपल सोर्सेसहरुबाट डेटा कलेक्ट गर्छौं। अब सोर्समै डेटा मोडिफाई भयो भनेपछि त डेटा वेयरहाउसमा पनि डेटा मोडिफाई हुनु पर्यो नि त हैन। सोर्समा चाहिँ डेटा मोडिफाई भइसकेको छ अनि डेटा वेयरहाउसमा भएको डेटा पुरानै डेटा रह्यो भनेपछि त्यो राम्रो भएन। द्याट्स वाइ डेटा रिफ्रेसिङको टार्गेटै त्यही हो।
सोर्समा डेटा मोडिफाई हुने बित्तिकै त्यसले अटोमेटिकल्ली डेटा वेयरहाउसमा भएको डेटालाई पनि मोडिफाई गरिदिन्छ। Key features of data warehouses are subject oriented, integrated, time variant and non-volatile. Data warehouse को main features हरु यही 4 वटा हो। Subject oriented first feature is a data warehouse targets on the modeling and analysis of data for decision makers. हामीले पहिला नै भनिसक्यौं डे टु डे रेकर्ड किपिङ हैन कि हाम्रो डेटा लार्ज भोल्युम अफ डेटा कलेक्ट गर्दैन र त्यो डेटालाई एनालिसिस गरेर डिसिजन मेकरलाई हेल्प गर्ने चाहिँ मेन टार्गेट हो भनेर। Therefore, data warehouses typically provide a concise and straightforward view around particular subject such as customer, product or sales instead of global organizations ongoing operation. Day to day operation हरुको बारेमा डेटा हैन कि अब यहाँ चाहिँ एनालिसिस गर्ने हो नि त हामीले। जो एनालिसिस चाहिँ पर्टिकुलर सब्जेक्टको एनालिसिस गर्छौं हामी, कस्टमरको एनालिसिस गरिरा हुन सक्छ, प्रोडक्टको एनालिसिस गरिरा हुन सक्छ, हामीले सेल्सको एनालिसिस गरिरा हुन सक्छ हैन। भनेपछि त्यो सब्जेक्टहरुको डिटेल डेटा चाहिँ हामीले त्यो सब्जेक्टहरुको डिटेल डेटा जे छ सबै एभ्रीथिङ राख्ने चाहिँ हाम्रो डेटा वेयरहाउसको मेन टार्गेट हुन्छ। डे टु डे अपरेसनको बेसिसमा त्यो अपरेसनलाई कस्तो कस्तो डेटा चाहिन्छ त्यसको बेसिसमा डेटा राख्ने हैन। यहाँ चाहिँ सब्जेक्टहरुको एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। दैट्स व्हाई वी हैव टु कीप each and everything available for that subject. This is done by excluding data that are not useful concerning the subject and including all data needed by the users to understand the subject. अब सब्जेक्ट भनेको मैले यहाँ के भनिसके customer, product, sales यिनीहरु चाहिँ सब्जेक्ट हुन् because we want to analyze these subjects. अब हामीले जुन जे कुरा एनालाइज गर्न खोजिरा छौं त्यो सबै सब्जेक्ट हुने हो। टाइम भेरिएन्ट यो हिस्टोरिकल डेटा जुन भनिरा छौं त्यो टाइम भेरिएन्ट नै हो त्यो फीचर भनेको चाहिँ। हिस्टोरिकल डेटा इज केप्ट इन डेटा वेयरहाउस। फर एक्जाम्पल, one can retrieve data from 3 months, 6 months, 12 months, or even older data from data warehouse. This contrasts to transactional database systems where only the most recent data is kept. For example, a transactional database system may hold the most recent address of a customer, whereas data warehouse can hold all addresses associated with customer since last 5 years. मैले हिजो पनि लगभग यही कुरा भन्ने थिए अलिअलि कोर्सको डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि। जस्तो फर एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो एड्रेस चेन्ज भयो हैन। अहिले लेट्स से 5 इयर्समा चाहिँ कीर्तिपुर थियो, कीर्तिपुरबाट एड्रेस चाहिँ कलंकी भयो, कलंकीबाट न्यू बानेश्वर भयो। यो 5 इयर्सको ड्युरेसनमा एड्रेस 3 टाइम्स चेन्ज भयो हैन। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ DBMS ले ओन्ली करेन्ट डेटा मात्रै स्टोर गर्छ। एड्रेस कहाँ हो भन्यो भने न्यू बानेश्वर मात्रै देखाउँछ। डेटाबेस क्यान नट से what was the address of customer or some other person before the current address. Current address भन्दा पहिला उसको एड्रेस के थियो भन्ने कुरा डेटा वेयरहाउसले डेटाबेसले देखाउनै सक्दैन। बट that information can be viewed from data warehouse. डेटा वेयरहाउसले सब तीनटी कुरा राखा हुन्छ। सुरुमा एड्रेस कीर्तिपुर थियो, त्यसपछि कलंकी भयो, त्यसपछि न्यू बानेश्वर भयो भन्ने इन्फर्मेसन डेटा वेयरहाउसमा चाहिँ हुन्छ फेरि हैन। त्यसैले मैले के भनेको थिए भने हिजो पनि मोडिफिकेशन्स आर merely a type of insertion, new insertion in data warehouse. अब भर्सन्स एड्रेसको भर्सन्सहरु भयो के डिफरेन्ट यहाँनिर भर्सन 1, भर्सन 2, भर्सन 3 तीनटा भर्सन्स। रिसेन्ट भर्सन चाहिँ न्यू बानेश्वर। अब मैले यतिकै सर्च गरे भने न्यू बानेश्वर देखाउँछ एड्रेस हैन। बट मैले
5 years को एड्रेस हेर्न खोजे भने तीनटै एड्रेस देखाइदिन्छ मलाई कुन डेटमा कहिलेसम्म किर्तिपुर थियो कुन डेटदेखि फेरि कलङ्की भयो र फेरि कुन डेटदेखि न्यू बानेश्वर भयो भन्ने इन्फर्मेसन डेटा वेयर हाउसमा हुन्छ डिलिसनको केसमा पनि त्यही हो डिलिसन पनि हिस्टोरिकल डेटासँग रिलेटेड छ डिलिसन भनेको पर्मानेन्टली डिलिट हुँदैन वानली त्यसको करेन्ट डेटा करेन्ट भर्सन चाहिँ डिएक्टिभेट भएको मात्रै हो त्यति मात्रै हो डिलिसन भनेको मैले कुनै कस्टमरको डेटा डिलिट गरे भने त्यो करेन्ट डेटाबाट मात्रै हट्छ त्यो डिलिट हुन्छ मैले भर्खरै डेटा डिलिट गरेको छु भने कुनै कस्टमरको डेटा पास्ट डेटा हेर्दाखेरि अगेन त्यो कस्टमरको डेटा वेयर हाउसमा हुन्छ दिस फिचर इज कल्ड टाइम भेरिएन्ट टाइम डाइमेन्सनमा पनि डेटालाई स्टोर गरिरहेछ क्या यसले टाइम भेरिएन्ट चाहिँ भएर भनेको क्या इट स्टोर्स डेटा युजिङ द टाइम डाइमेन्सन युज गरेर डेटा स्टोर गरिरहेछ क्या यसले integrated. A data warehouse integrates various heterogeneous data sources like RDBMS, flat files, online transaction records, etc. अब मैले मल्टिपल सोर्सेसहरुबाट यसले डेटा कलेक्ट गर्छ सिंगल सोर्सबाट मात्रै रिलेशनल डीबीएम RDBMS मा भएको डेटा पनि डेटा वेयरहाउसमा आउन सक्छ फ्ल्याट फाइल्सहरुमा भएको डेटाहरु पनि डेटा वेयरहाउसमा आउन सक्छ I think you know very well about flat files any data kept in plain text files are called flat files हैन plain text फाइलहरु word मा हैन like excel मा यिनीहरुमा राखेको डेटा नोटप्याड मा यस्तो टाइपको फाइलहरुमा राखेको डेटालाई हामीले फ्ल्याट फाइल भन्छौं अनि अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड्सहरु पनि हुन सक्छ जुनसुकै पनि सोर्सेसहरुबाट डेटा लिन सक्छ It requires performing data cleaning and integration during data warehousing to ensure consistency in naming conventions, attribute types, etc. अब त्यो मल्टिपल सोर्सेसबाट डेटा ल्याउँदाखेरि यतिकै चाहिँ ल्याएर गर्दैन अब यसले डेटा ट्रान्सफर्मेसन कामहरु क्लिनिङ गर्ने हैन कामहरु अनि चाहिँ गरिराख्छ सो दैट कन्सिस्टेन्सी नेमिङ कन्सिस्टेन्सी हैन नेम त सबै ठाउँमा एउटै टाइपको हुनु पर्यो नि त सेम कुराको लागि एउटा सोर्समा चाहिँ एउटा नेम अर्को सोर्समा अर्कै नेम भयो भने फेरि कन्फ्लिक्ट आउँछ हैन अनि त्यो त एट्रिब्युटको नेम मात्रै डिफरेन्ट हो मिनिङ त एउटै हो नि त हैन एट्रिब्युटको टाइप्सहरु हामीले मिलाउनु पर्ने हुन सक्ला त्यो सबै कुराहरु मिलाउँछौं हामीले फेरि यो डेटा ट्रान्सफर्मेसन गर्नै पर्छ अनि नन भोलाटाइल last feature is you the very simple right? The data in a data warehouse is non-volatile. This ensures that your previous data is not lost as new data is updated, rather new version of data is inserted. Non-volatile yes data warehouse once data is inserted into data warehouse it never deleted from data warehouse. Non-volatile हो नेभर कुनै पनि कन्डिसनमा एकचोटी आइसकेको डेटा त्यहाँबाट पर्मानेन्टली चाहिँ डिलिटै हुँदैन दिस सेपरेट्स डेटा वेयरहाउस फ्रम डेटा operational databases which are subject to frequent changes अब यसमा चाहिँ डेटा अपरेसनल डेटाबेस हाम्रो DBMS मा चाहिँ RDBMS मा चाहिँ चेन्जेस हुने बित्तिकै करेन्ट डेटा हुन्छ अनि डिलिट हुन सक्छ मोडिफाई हुन सक्छ पहिलाको डेटा रहिराख्छ भन्ने हुँदैन त्यो डेटाबेस चाहिँ नन भोलाटाइल हैन किनभने त्यहाँ डेटाहरु डिलिट भइरा हुन्छ These are the four main characteristics of data warehouse. Operational database versus data warehouse. Almost धेरै कुरा त लेख्न पनि सक्छ होला अब हैन बट त्यही पनि डिफरेन्शिएट गर्ने हैन सोध्यो भने ठ्याक्कै यही कुरा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ A major task of database system is to
perform online transaction and query processing. These systems are called online transaction processing systems. अब चाहिँ अबदेखि नाममा झुक्किने हैन है, जुन हाम्रो डेटाबेस सिस्टम्सहरु थियो तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम्स भन्छौं, OLTP सिस्टम्स. त्यो भने OLTP भन्ने बित्तिकै ट्रेडिसनल डेटाबेसको सिस्टमहरु भन्ने बुझ्नु पर्यो. They cover most of the day-to-day operations of an organization, such as purchasing, inventory, manufacturing. सर तो फेरि भन्दिन OLTP को payroll, registration, accounting, etc. सर तो OLTP को फेरि भन्दिन पनि हजुर यसलाई चाहिँ अकाउन्टिङ एटसेट्रा भन्दा हुन्छ. डे टु डे एक्टिभिटीजहरु जे हुन्छ तिनीहरु सबै. On the other hand, data warehouse systems serve knowledge worker. यहाँ हेर्नुस् है, डेटा हाम्रो अपरेशनल डेटाबेसेसहरुले OLTP सिस्टमहरुले चाहिँ हाम्रो डेटा वर्करलाई सपोर्ट गर्छ, सर्भ गर्छ हैन. बट डेटा वेयरहाउसले चाहिँ डेटा वर्करलाई हैन कि नलेज वर्करलाई सर्भ गर्छ. इन द रोल अफ डेटा एनालिसिस एन्ड डिसिजन मेकिङ. डेटा एनालिसिस र डिसिजन मेकिङ को रोलमा जुन जुन मान्छेहरु बसेका हुन्छ त्यसलाई सर्भ गर्ने चाहिँ मेन टार्गेट हो डेटा वेयरहाउसको. डेटा वर्करहरुलाई डे टु डे डेटा वर्करहरुलाई सर्भ गर्ने चाहिँ टार्गेट हैन हाम्रो डेटा वेयरहाउसको चाहिँ. These systems are also known as online analytical processing systems. अब डेटा वेयरहाउस सिस्टमलाई चाहिँ हामीले OLAP systems, online analytical processing systems पनि भन्छौं. अब झुक्किने हैन, OLTP भन्ने बित्तिकै ट्रेडिसनल डेटाबेस सिस्टम्सहरु हो, OLAP भन्ने बित्तिकै डेटा वेयरहाउस सिस्टमहरु. Key differences between operational databases and data warehouse is provided in next slide भन्छ. Operational database अब यो OLTP र अनि OLAP को डिफरेन्स सोध्यो भने पनि यही नै हो है. फेरि यहाँनिर आइसकेको छ. OLTP र OLAP को डिफरेन्स सोध्यो भने पनि त्यही नै हो कुरा. Databases use online transaction processing OLTP to delete, insert, replace and update large number of short online transactions quickly. अब अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्सर्ट, डिलिट, अपडेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अपरेशनल डेटाबेसेसहरु युज गर्ने हो. डेटाबेस warehouse uses online analytical processing to analyze massive volumes of data rapidly. This process gives analysts the power to look at your data from different points of view. अब यसमा चाहिँ त्यो डे टु डे इन्सर्ट, डिलिट, अपडेट गर्ने सिस्टम हैन. यो चाहिँ म्यासिभ भोल्युम अफ डेटालाई र्यापिडली एनालिसिस गरेर डिफरेन्ट भ्यूजहरुबाट डेटालाई प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ डेटा वेयरहाउसको मेन टार्गेट. डेटाबेसेस स्टोर्स करेन्ट डेटा ओन्ली. डेटाबेसेसमा करेन्ट डेटा मात्रै हुन्छ. आइसकेको छ हाम्रो यो कुरा हैन. डेटा वेयरहाउसेस स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा. यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट डेटामा हैन कि हिस्टोरिकल. करेन्ट डेटा त हुन्छ नै, त्यो बाहेक हिस्टोरिकल डेटा पनि स्टोर हुन्छ हाम्रो डेटा वेयरहाउसमा. डेटाबेसेस आर ऑप्टिमाइज्ड फर परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशंस. डेटाबेसलाई स्पेशली राइट ऑपरेशन परफॉर्म गर्नको लागि ऑप्टिमाइज गरे हुन्छ. एड, डिलिट, मोडिफाई अपरेशन्सहरुको लागि ऑप्टिमाइज्ड हुन्छ डेटाबेस चाहिँ. अनि बिकज हामीले डे टु डे रेकर्डमा इन्सर्ट, डिलिट, अपडेट धेरै भइरा हुन्छ डेटाबेसमा. ऑप्टिमाइज्ड फर एफिशिएन्टली रिडिङ, retrieving large data sets and for aggregating the data. अब यसमा चाहिँ डे टु डे खासमा डेटा वेयरहाउस डेटाबेस जस्तो फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन. डेटा वेयरहाउसमा भएको डेटाहरु एकचोटी सुरुमा डेटा वेयरहाउस क्रिएट गरिसकेपछि त्यो त्यति फ्रिक्वेन्टली डेटाबेस जतिको फ्रिक्वेन्टली चाहिँ मोडिफाई भइराख्दैन डेटा वेयरहाउसमा भएको डेटा. देयरफोर यसमा चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट डेटा वेयरहाउस हामीले क्रिएट गरिसक्यौं भने मेन टार्गेट भनेको त्यहाँ भएको डेटा अनि हाम्रो रिड गरेर त्यसको एनालिसिस गरेर
एग्रिगेटिङ द डेटा, एग्रिगेटिङ डेटा भनेको समरीहरू जेनेरेट गर्ने, यसको मेन टार्गेट त्यही नै हो। देयरफर रिडिङको लागि यसलाई अप्टिमाइज गरेको हुन्छ, डेटा रिट्रिभलको लागि अप्टिमाइज गरेको हुन्छ, बिकज वी हेभ टु रिट्रिभ लार्ज भोल्युम अफ डेटा फ्रम डेटा वेयर हाउस एन्ड वी हेभ टु जेनेरेट समरीज अफ दोज डेटा। त्यो डेटाको समरी जेनेरेट गर्ने, एग्रिगेट गर्ने त्यो डेटाको, त्यो चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट हो। देयरफर रिडिङको लागि, रिट्रिभलको लागि डेटा वेयर हाउसलाई मेनली चाहिँ हाम्रो अप्टिमाइज गरे हुन्छ। The data in databases are normalized to reduce data redundancy. कहिले और एलिमिनेट लेख्दा पनि हुन्छ, कहिले काहीँ एलिमिनेट पनि हुन्छ, अनि त्यो भएको हुनाले एलिमिनेट लेख्नै मिल्दैन भन्ने केही नै छैन। अनि डेटाबेसलाई जहिले पनि हामीले नर्मलाइज गर्छौँ, बिकज त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको रिडन्डेन्सी मिनिमाइज गर्ने हुन्छ। डेटाको रिडन्डेन्सी मिनिमाइज, डुप्लिकेसन चाहिँ नराख्ने सकेसम्म भन्ने हुन्छ। अब यसको आफ्नो आफ्नो दुई एडभान्टेज र ड्रब्याक छ। यो नर्मलाइज गरेको सधैँ राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कुनै कुरामा त्यो नर्मलाइजेसनको ले हामीलाई ह्याम्पर पनि गरिरहेको हुन्छ। जस्तो नर्मलाइजेसन भनेको के हो त, लार्ज टेबललाई ब्रेकडाउन गरेर स्मल टेबल्सहरूमा डिभाइड गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ नर्मलाइजेसन। नर्मलाइज गर्यो भने एडभान्टेज चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो डेटा रिडन्डेन्सी रिड्युस हुन्छ र डेटा कन्सिस्टेन्सी पनि मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। बट डेटा वेयर हाउसमा भएको डेटा चाहिँ नर्मली नर्मलाइज हुँदैन। डेटा इन डेटा वेयर हाउसेस आर डिनर्मलाइज सो दैट डेटा क्यान बी एक्सेस्ड फास्टर। अब यहाँ फास्टको कुरा आयो है, किन भयो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर मैले एउटै टेबललाई मल्टिपल लार्ज टेबललाई ब्रेकडाउन गरेर मल्टिपल स्मल टेबलहरू बनाएको छु भने मलाई चाहिँ लार्ज भोल्युम अफ डेटा चाहियो भनेपछि त मैले मल्टिपल टेबलहरूको जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, मल्टिपल टेबलहरू जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डेटाबेसमा जस्तो, डेटाबेसमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो लार्ज भोल्युम अफ इन्फर्मेसन एकैचोटि नर्मल्ली त्यति धेरै चाहिएर हुँदैन, त्यसैले त्यति धेरै फरक परेन। बट डेटा वेयर हाउसमा त के हुन्छ, मलाई लार्ज भोल्युम अफ डेटा रिट्रिभ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले, त्यसले गर्दा के हुन्छ, सानसानो धेरैवटा टेबल बनायो भने डुप्लिकेसन त हट्छ, बट मल्टिपल टेबल्सहरूको जोइन गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ बढी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्लो हुन जान्छ नर्मलाइज गर्यौँ भने चाहिँ। त्यसैले डिनर्मलाइज नै राख्छ हाम्रो डेटा वेयर हाउसलाई चाहिँ, सो द्याट सबै कुरा एउटै टेबलमा छ भने त जोइन गर्नै परेन नि त, अर्थात् ठुल्ठुलो टेबलहरू छन्, टेबलै भए पनि होइन, त्यो भनेपछि त्यो मल्टिपल डेटा फाइल्सहरूलाई हामीले जोइन गरिराख्नु परेन, त्यसले गर्दा फास्टर हुन्छ। डिनर्मलाइज भनेपछि नर्मलाइजेसनले एकातिर हामीलाई रिडन्डेन्सी र कन्सिस्टेन्सी मिनिमाइज गर्न र कन्सिस्टेन्सी एचिभ गर्न हेल्प गर्छ भने अर्कोतिर यसको ड्रब्याक के छ, अलिकति स्लो पनि हुन सक्छ, हामीले मल्टिपल टेबल्सहरू जोइन गर्नु परिरहेछ सधैँ भने। अनि डिनर्मलाइजेसन गर्यो भने फास्ट चाहिँ हुन्छ, टेबल जोइन गर्नु पर्दैन, तर डुप्लिकेसन हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी म्यानेज गर्न अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट पनि आइसकेको छ पहिला नै, डेटाबेसेस सर्भ डेटा वर्कर्स दैट आर इन द रोल अफ प्रोसेसिङ डे टु डे डेटा। डेटा वर्करलाई सर्भ गर्ने हो अपरेसनल डेटाबेसले, डेटा वेयर हाउसले नलेज वर्करलाई सर्भ गर्ने हो। Databases usually adopts entity relationship, ER data model and an application oriented database design. हामीले डिजाइन गर्नको लागि ER मोडलहरू युज गर्छौं डेटाबेसलाई र एप्लिकेसन ओरिएन्टेड डेटाबेस डिजाइन। अब हाम्रो यसमा चाहिँ जस्तो सब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटा वेयर हाउसमा जुन हुन्छ त्यस्तो हुँदैन के यहाँ। अब हाम्रो एप्लिकेसनलाई जे चाहिरहेछ त्यो हामीले राख्ने हो।
Data warehouses typically adopts star or snowflake model. अब ER model हुँदैन